Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah wa alaihi wa sallam as-sahabati ajma'in. Utabna lahum bisalan min din zamana arwahi abaina ummahatina ajdadina jaddatina masyayikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sanaru syekhina wa rabbi arwahina al-habib Abdurrahman nahwa sagar syekhina wa rabbi arwahina al-habib Ali bin Abdurrahman sagar syekhina wa rabbi arwahina هدينا الدين بالخير وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن سقاف بن سقاف ورسولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. قبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا
وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tetapkan Islam iman, tunjukkan kebenaran, berilah perlindungan dari nafsu dan syaitan, agar hamba yang lemah jadi ahli ibadah, ahlul khairi wassalah, mati husnul khatimah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Demikian pun pula ahli sanad saudara dapat terpelihara aman dan sejahtera, ibadah serta taat, bakti setiap saat, berpegang dengan kuat agama hingga wafat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tenang tidak tergoda oleh harta dan benda, tetap iman di dada di masa tua muda, tidak tertipu dunia yang indah lezat jaya, sungguhlah berbahaya bagi miskin dan kaya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nangis mohon kembali ke dunia untuk bakti, junjung perintah Rabbi, agama Islam suci, tetapi sungguh sayang ruhnya telah melayang, malaikat yang pegang tak diizinkan
akan pulang. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. الدرس السابع في الحيض والنفاس. الحيض هو الدم الخارج من رحم المرأة بعد 9 سنين على سبيل الصحة. أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليها وغالبه 6 أو 7. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Babul haidhi, ini bab tentang haid. Yang laki wajib tahu, yang perempuan wajib lebih tahu ya, al-haid ini. Al-haidu huwa damul khariju. Haid adalah darah yang keluar min rahimil mar'ati, dari rahim seorang perempuan. Jadi haid adalah darah yang keluarnya dari rahim seorang perempuan. Kapan keluarnya? Ba'da tis'i sinina ala sabilis sihhati. Setelah sudah seseorang perempuan mencapai usia 9 tahun Hijriyah. Jadi bukan Masehi ya, tapi patokannya apa? Hijriyah. Hijriyah sudah sampai, maka ini perempuan dipastikan bisa mengeluarkan darah haid. Ketentuan sunnatullah demikian. Jadi itulah yang disebut dengan darah haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah sudah berusia 9 tahun. Ala sabil sihah, atas jalan sehat. Itu sehat, bukan penyakit. Nah, tapi nanti ada ketentuannya tuh. Bagaimana ketentuan ini darah haid atau bukan darah haid? Ingetin tuh ya. Bagaimana ketentuannya ini darah haid atau bukan darah? Makanya nanti kalau ketemu ada perempuan yang baru 9 tahun sudah keluar darah haidnya, dipastikan itu darah haid. Kenapa demikian? Pada hukum syara, perempuan yang berusia 9 tahun Hijriyah maka sudah pada sunnatullah bisa mengeluarkan apa? Darah haid. Jangan kaget makanya itu. Pada masuk masih SD kelas berapa ya sekarang? Tidak sempat. SMP kali. SMP karena SMP berapa? SMP kan berapa tahun mulai? SMP. Udah tua ya. Ada kan masih SD hari ini. Jadi kalau komo sih dia udah boleh kopakan deh. Besok lebaran haji dipotong deh. Ya SD kelas 3 kelas 4 ya. Itu kan masih kecil-kecil tuh ukurannya. Belum keluar pentil teteknya belum ya? Keluar belum? Pengalaman. Kan perempuan kalau udah haid pasti keluar itunya pentil apa itu? Putingnya sekitar gimana beliaunya? Ada. Paham nggak Bang? Gua juga paham. Nggak paham juga. Ntar lihat. Ya, kalau ada anak perempuan masih SD pakai baju yang putih.
kalau negara nggak mau iya. Kan anak-anak SD perempuan yang suka apa? Buka baju telanjang tuh. Nah, imam nitipin. Wah, ini hari nggak saudara. Nah, teman lu ngapain? Biasa pak terusan. Jadi Pak belum tahu mau kan? Kamu udah ngerti? Jadi kalau udah perempuan biasanya kuota lahir udah mulai balian atau gitu, udah masuk usia apa? Usia balik, berarti kewajiban hukum syarat semua dia hukumnya wajib. Sembahyang udah wajib, puasa udah apa? Udah wajib. Kalau laki kan patokannya apa? Patokan laki ngimpi basah sampai keluar apa? Air mani itu. Kalau laki begitu, di ngimpi basah sampai keluar air mani. Jadi selama dia belum ngimpi basah, kemudian usianya kemarin berapa itu? Usia sudah mencapai berapa tahun tuh? Hah? Berapa ya? Nanti di baik malam. Lama aja kan? Gue mau mana aja? Kangen nanti lama dari mana ketemu Mandar terakhir tuh Mandar mereka mati. Orang tuh yang biasa ngaji, yang begitu bareng ngumpul di mana-mana itu, kalau udah kelihatan ulama kelihatan kita jadi buruk sangka, jangan mati kan. Aku jangan sampai absen dong, tetap ngaji. Nggak punya duit ngaji, punya duit ngaji mustahil tapi kan jadi itu. Agung sehat dong ya? Mana sakit? Bilang. Oke terawat loh. Ngaji. Imam udah batuk. Imam nih. Dari zaman COVID batuk-batuk nih ngaji imam sampai bawah imam sampai ya. Sampai gede tuh yang kayak yang buat kalau sajadah tuh. Dia begitu buat batuk-batuk apa? Oh, Bismillahirrahmanirrahim masih ngaji. Aku kan kalah imam nggak komo aja ngaji gua. Loh. Jadi head itu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan. Ingetin, setelah dia usia sudah mencapai 9 tahun. Ingetin, bukan 9 tahun Masehi tapi 9 tahun Hijriah. Masehi dengan Hijriah biasanya orang lebih tua apa ya? Lebih tua hitungan apa itu? Hijriah lebih tua tuh. Misalnya kita Masehi baru 10 tahun, biasanya Hijriah sudah berapa? 11 atau 12 tahun, lebih tua tuh. Hitungan demikian tuh. Jadi hitungan seorang perempuan sudah balik apabila sudah keluar darah haid. Darah haid itu menunjukkan si perempuan dalam kondisi apa? Sehat tuh, sehat. Jadi kalau perempuan dia nggak keluar darah haid, kecuali yang menopause ya, yang udah umur 50 ke atas tuh biasanya kan sudah sunnatullah tidak keluar apa lagi? Darah haid. Biasanya dia sudah tidak keluar apa? Darah haid. Tapi kalau yang di bawah 50 tuh masih keluar tuh. Nah, kamu tahu tuh masih enak kamu tuh. Si keluar iya. Kalau yang dari 50 ke atas tuh udah pasti nggak keluar lagi tuh darah haidnya. Itu menopause. Nah, itu darah haid demikian ya. Jadi darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, rahim seorang perempuan. Dan itu darah keluarnya dari bagian paling atas rahim. Ingatin tuh. Rahim perempuan tuh tempat bayi itu, tempat janin. Nah, bagian paling atasnya disitulah keluar apa? Darah haid. Ngerti jelas ya? Paham ya yang lagi ya? Nah, sekarang berapa masa haid itu paling kurang? Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Paling kurang masa haid itu sehari semalam, ingetin. Paling kurang masa haid adalah sehari semalam, ingetin.
Berarti sehari semalam sama dengan 24 jam. Ingat itu. Berarti sehari semalam sama dengan tadi berapa? 24 jam. Ingat, paling kurang darah haid keluar itu adalah sehari semalam. Sehari semalam sama dengan adalah tadi berapa? 24 jam. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Paling banyak darah haid itu sampai 15 hari berikut malamnya. Ingetin ya. Paling kurang darah haid adalah sehari semalam, berarti sama dengan 24 jam. Paling banyak adalah tadi berapa? 15 hari berikut apanya? Ingetin ya. Jadi paling kurang darah haid adalah sehari semalam. Sehari semalam sama dengan 24 jam. Paling banyaknya adalah tadi berapa hari? 15 hari berikut malamnya. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Umumnya biasanya 6 atau 7 hari. Jadi darah haid umumnya keluar adalah 6 atau berapa? 7 hari. Ingat ini ya. Jadi perempuan jangan kaget. Kalau baru seharian sudah apa? Ini baru sehari nih darah haidnya nih, Senin nih. Kemudian 24 jam berhenti. Udah bersih. Kalau emang kebiasaan begitu, langsung apa? Mandi hadas. Kenapa demikian? Kebiasaannya memang haidnya cuma berapa hari? Sehari doang. Dia tahu pada hukum syara perempuan itu paling kurang darah haidnya keluar adalah selama sehari semalam atau kurang lebih adalah 24 jam. Tuh, ngerti paham ya? Jadi paling banyak 15 hari berikut malamnya. Kemudian biasanya 6 atau 7 hari. Nah sekarang ada perempuan yang siklus darah haidnya itu keluarnya tidak apa? Nggak beraturan. Sehari keluar, besok kagak keluar, besok nggak keluar, nanti keluar lagi. Nah perempuan yang seperti ini, makanya pernah bilang di Prabu tuh, perempuan itu kalau pas pertama kali haid dia langsung ditandain tuh, ya, ditandain di kalender, di diary itu tandain, catat tuh, ini mulai permulaan keluar darah apa? Darah haid. Khawatir nanti darah haidnya karena dia stres ini perempuan, atau karena dia misalnya minum obat KB misalnya ya, pakai pil KB atau apa lagi tuh, apa sih? Suntik. Kan kadang-kadang suka haidnya nggak apa itu? Nggak beraturan tuh. Nah ini bagaimana cara perhitungannya? Nah misalnya ini perempuan keluar darah haid hari pertama 1 jam, tulis hari pertama keluar tanggal berapa tuh, tulis tuh, tulis. Kemudian sehari keluar cuma 3 jam, hitungin 3 jam, tulis tuh hari pertama keluar darah haid 3 jam, hari kedua sejam. Ingatin ya, tadi paling kurang darah haid itu keluar adalah sehari semalam, sama dengan tadi berapa? 24 jam. Ingatin tuh, itu yang lagi juga kudu tahu, wajib tahu. Nah, kalau seandainya perempuan tadi siklus haidnya tadi seperti itu, sehari keluar 2 jam, kemudian hari kedua sejam, hari ketiga 1 jam. Ingatin tuh ya, hari pertama kan 2 jam, 2 jam, hari kedua sejam, hari ketiga sejam, hari keempat nggak keluar, berhenti, hari kelima nggak keluar, berhenti, hari keenam keluar, keluarnya cuma 3 jam, berapa jam tuh? 7 jam tuh. Hari keenam keluar lagi 4 jam, berapa jam? 11 jam. Hari ketujuh berhenti, hari ke-8 berhenti, hari ke-9 keluar 5 jam, berapa jam deh? 11 jam. Hari berapa lagi sekarang? Enggak, hari berapa sekarang? Hari berapa harinya? 8. Hari 9. Ngomong lupa tadi. Sekarang 9 nih. Nah, hari 9 2 jam berapa itu? 18 jam. Hari ke-10 sejam berapa jam? 19 jam. 19 jam. Hari ke-11 2 jam berapa itu? 21. Hari ke-12 3 jam berapa itu? Hari ke-13 nggak keluar. Hari ke-14 nggak keluar. Hari ke-15 nggak keluar. Jadi hitung tuh dari hari pertama keluar darah haid yang tadi nggak beraturan sampai paling banyak darah haid itu keluar. Pasti hitung-hitung sampai 15 hari berikut malamnya, ternyata itu mencapai 24 jam. Ya, ingetin ya, ulang lagi. Kalau seandainya perempuan yang siklus darah haidnya keluar tidak beraturan tadi,
sehari keluar, 2 hari keluar, tadi itu kan tadi gitu ya. Ternyata pas sampai tadi berapa? Paling banyak keluar darah haid tadi berapa hari itu? Berikut apanya? Malamnya. Pas dihitung-hitung ternyata mencapai tadi berapa jam? 24 jam. Maka dipastikan darah tersebut adalah darah haid. Ingatin ya. Kalau pas dihitung-hitung selama 15 hari berikut malamnya, ternyata itu darah mencapai 24 jam. Maka berarti dipastikan itu merupakan darah apa tadi? Kenapa demikian? Karena paling kurang darah haid keluar adalah dari berapa? Sehari semalam sama dengan dari berapa? Ngerti paham ya? Nah, sekarang pas dihitung-hitung nggak mencapai tadi berapa? 24 jam. Berarti bukan darah apa? Bukan darah haid. Jelas ngerti paham ya? Jadi patokannya bila dari hari pertama sampai paling banyak masa haid itu keluar, yakni 15 hari berikut malamnya, dikalkulasikan subtotal seluruhnya. Paham nggak subtotal? Gue ngeri kalau nggak ngomong. Subtotal seluruhnya mencapai dari berapa hari? Mencapai 24 jam atau tadi itu kata berapa hari itu? Sehari semalam. Maka pastikan darah ini adalah darah apa? Aku ngomong ya? Paham ya? Ya paham. Gue capek kamu ngomong itu. Paham nggak? Paham ya? Coba terangin lagi sekarang ngomong sekarang. Jadi bila perempuan demikian keadaan seperti itu ya, apabila dari hari pertama tidak beraturan sampai hari ke-15 dihitung apakah mencapai 24 jam atau tidak. Bila mencapai 24 jam maka pastikan itu darah adalah darah apa? Darah haid. Bila tidak mencapai 24 jam maka pastikan itu bukan darah apa? Darah haid. Paham berarti jelas ya? Kemudian perempuan ini apakah ada kewajiban untuk melaksanakan apa? Salat yang fardu. Walhal dia punya haidnya tadi bagaimana itu? Nggak beraturan, ntar haid, ntar berhenti, ntar haid lagi, tak berhenti. Apakah ada kewajiban untuk mengerjakan sholat yang fardu? Tidak ada kewajiban sama sekali. Gitu. Perempuan yang masih dalam kondisi keadaan yang demikian, dia tunggu sampai paling banyak keluar darah haid, yaitu adalah berapa hari? Berikut apanya? Tidak ada kewajiban sama sekali untuk mengerjakan sholat-sholat apa? Kalau tapi ingat, kalau pas dihitung ternyata mencapai 24 jam aman. Berarti yang kemarin dari hari pertama sampai ke hari 15 itu tidak ada kewajiban apa? Sholat yang wajib. Kenapa demikian? Kondisinya itu adalah darah apa? Darah haid. Ngerti paham ya? Jelas ya? Dan bila dihitung dari hari pertama sampai hari 15 ternyata hanya mencapai 23 jam setengah, maka dipastikan itu bukan darah haid. Berarti dari hari yang memang dia tinggalkan sholat yang fardu tadi sampai paling banyak masa haid 15 hari berikut malamnya dia tinggalin sembahyang yang fardu, maka wajib untuk diqodok seluruhnya. Ngerti paham jelas ya? Gitu tuh, ente punya bini, ente punya empok, ente punya adek, ente bilangin tuh kalau begitu keadaannya, bilang ente, bang ini gimana nih bang nih? Oh begini keterangannya nih. Jadi itu dari hari pertama sampai hari ke 15. Oh 15 karena hitungannya paling banyak darah haid adalah 15 hari berikut malamnya. Hitung deh nih dari hari pertama sampai hari ke 15. Bila mencapai 24 jam pastikan itu darah haid. Bila tidak maka pastikan bukan darah haid. Kemudian ada nggak kewajiban sembahyang yang fardu? Nggak ada kewajiban. Tapi ingat, kalau seandainya sampai 15 hari itu mencapai tadi berapa jam? 24 jam, maka berarti aman ini perempuan, tidak ada kewajiban untuk apa tadi? Mengkodok sholat yang fardu. Kenapa demikian? Darahnya adalah disebut darah. Bila tidak mencapai maka ini perempuan wajib untuk apa? Mengkodok semua sholat yang dia tinggalkan di masa itu. Paham ngerti jelas ya? Boleh nggak perempuan yang lagi haid atau kita yang lagi hadas janabah? Boleh nggak rambutnya kita potong? Kayak begitu ya? Gitu ya? Boleh nggak dipotong rambut perempuan yang lagi sedang haid atau laki-laki yang sedang mengandung hadas janabah? Kita yang lebih basah nih yang laki nih.
Kemudian kan berarti hadasnya hadas apa itu? Janabah, hadas besar bukan? Hadas apa? Ingatin, ngimpi basah, hubungan suami istri, hadasnya disebut dengan hadas tadi apa? Janabah, orangnya disebut dengan junub, ingatin ya. Nah kemudian tadi kondisi demikian, perempuan lagi head, boleh nggak gunting kuku? Perempuan lagi head, boleh nggak apa tadi? Potong rambut boleh nggak tuh? Gitu yang lagi ya, ente potong rambut jangan al-qaza. Al-qaza makruh. Bagaimana al-qaza? Al-qaza itu skin. Di sini diapain? Dibisik, di sini apain? Dipanjangin tuh, gitu. Nggak boleh tuh, makruh tuh. Sekalipun makruh jangan dikerjain tuh. Sunnah ente laki-laki kalau mau potong 1 cm semuanya diapain? Rata semua tuh, misalnya 2 cm, ratain semua, pinggir sama tuh, pinggir 2 cm, atas 2 cm, belakang juga berapa? Samain semua. Sunnahnya bagaimana afdalnya? Afdalnya bagi laki-laki al-halqu yaumal jumu'ati, dibotakin, dicukur habis, dibotakin pada hari apa? Hari Jumat. Ingatnya tuh laki-laki, ente pengen ngambil sunnah yang afdalnya berarti cukur rambut diapain? Dibotakin, tapi sunnahnya pada hari apa? Hari Jumat. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, anak kecil atau anak remaja yang sedang belajar kemudian dibotakin rambutnya setiap hari Rabu sampai 40 kali hari Rabu, maka dipastikan Allah akan anugerahkan bagi ini anak kecerdasan yang luar biasa. Nah, sunnah tuh ya. Ini yang belajar siapa ya? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, waktu ada orang yang belajar, kemudian rambutnya tadi diapain? Dibotakin setiap hari apa tadi itu? Rabu. Maka Allah pasti akan tadi apa? Menganugerahkan kecerdasan yang luar biasa. Tapi harus tahu tadi, belajar dan botakin doang jangan. Botakin doang. Belajar. Jadi pintar botak doang kan akhirnya. Belajar yang pengen pintar tapi dibotakin harus apa? Belajar syaratnya. Kalau nggak belajar malas, aku nggak belajar, nggak pintar bu. Jadi pintar botak doang udah. Jadi botak juga, belajar juga tuh. Diamalin tuh sampai tadi berapa kali tuh? 40 kali. Kalau emang nggak pintar juga emang itu berbel deh. Kalau nggak bisa tuh. Tapi biasanya enggak. Biasanya anak-anak laki perempuan terbotak malu dong. Salah ngomong. Anak laki yang dibotakin setiap hari Rabu, kemudian di sampai 40 hari biasanya pinter-pinter biasanya begitu tuh. Contohnya sebelah kita nih Imam. Kapan? Berapa kali bang? Botakin bang? Berapa kali? Belum lagi. Anda belum pinter. Ngerti paham nggak sih? Jadi boleh nggak perempuan yang lagi head tadi ngapain tuh? Potong rambut, boleh nggak gunting kuku? Maka disunnahkan, ingetin, hukumnya disunnahkan, bukan wajib ya. Hukumnya disunnahkan bagi perempuan yang sedang haid untuk tidak memotong rambutnya. Pertama itu. Yang kedua, disunnahkan bagi perempuan yang sedang haid tidak menggunting kukunya. Artinya bagaimana? Bila ada perempuan yang lagi haid, kemudian pas lagi tidur rambutnya rontok di mana tuh? Di bantal tuh. Orang dulu apik, saking apiknya pengen dapat pahala sunnah, itu rambut diapain? Kumpulin tuh, pengen dapat pahala apa? Sunnah. Misalnya ada perempuan yang nggak ngumpulin, boleh nggak? Boleh, nggak masalah tuh. Jadi tidak dibebankan hukum wajib bagi seorang perempuan yang sedang haid bila rambutnya rontok untuk diapakan rambutnya? Dikumpulin. Takut nanti udah dikumpulin, lupa. Pas lagi mandi hadas nggak diapain? Nggak dimandiin. Sah nggak mandi hadasnya? Sah mandi hadasnya. Kenapa demikian? Karena rambut yang rontok tadi disunnahkan untuk diapakan tadi? Ngerti paham jelas ya? Jadi bukan hukumnya tadi bukan apa tadi? Bukan wajib. Jadi perempuan yang sedang haid apakah diperbolehkan mencukur rambutnya? Diperbolehkan pada hukum syara dan tidak ada kewajiban untuk tadi apa? Untuk dikumpulkan rambut tersebut. Tapi hukumnya tadi apa? Sunnah untuk dikumpulkan rambut yang rontok atau yang dicukur bagi seorang perempuan yang sedang tadi apa? Sedang haid. Misalnya gunting kuku boleh nggak perempuan gunting kuku lagi haid? Boleh, silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah tuh.
Ada cara gunting kuku, ingetin tuh. Ada cara apa? Cara gunting kuku nggak sembarangan. Jadi perempuan yang tadi dalam kondisi haid, maka diperbolehkan pada hukum agama tadi untuk tadi mencukur rambutnya, juga untuk tadi apa, menggunting. Ingatkan ya, bukan tadi hukumnya bukan apa tadi, bukan wajib. Hukumnya sunnah bagi perempuan yang sedang haid untuk tidak mencukur rambutnya. Yang kedua tidak apa, menggunting kukunya. Artinya bila perempuan yang lagi haid ataupun seandainya dia sampai rambutnya rontok dia nggak kumpulin, dia mandi hadas, maka mandi hadasnya dihukumkan bagaimana? Sah. Kenapa demikian? Karena sebatas hukumnya tadi apa? Sunnah. Ingatnya orang dulu sangat apik, pengen bukan lama tadi sunnah, yang pada akhirnya rambut yang rontok yang ada di bantal ya apa itu? Kumpulin tuh, taruh di amplop, pas mandi hadas barang-barang dimandiin. Waktu di mandi hadas orang dulu sangat apik tuh, orang sekarang apiknya berkurang, yang pada akhirnya rambut yang rontok yang ada di bantal kan diapain? Tapi sah mandi hadasnya, sah mandi hadas. Ingetin ya. Nah tadi perempuan yang lagi kondisi haid boleh tadi untuk tadi apa? Menggunting kukunya, ingetin. Nah, di sini ada cara yang sunnah. Sunnah kita cara untuk menggunting kuku. Harinya hanya 3 yang sunnah. Pertama hari Senin, yang kedua hari Kamis, yang ketiga hari Jumat. Ingetin ya. Ente sunnah gunting kuku hanya 3 hari saja. Pertama hari Senin, yang kedua hari Kamis, yang ketiga hari Jumat. Ya, jangan hari Rabu, jangan hari Selasa, jangan hari Sabtu, jangan hari. Ingetin, yang sunnah hanya 3 hari saja. Pertama hari Senin, yang kedua hari Kamis, yang ketiga hari Jumat. Ingetin ya. Jadi jangan ente gunting kuku hari Selasa, jangan hari Rabu, jangan hari Jumat, hari Sabtu, jangan hari Minggu. Bagaimana sunnahnya? Sunnah yang paling gampang deh, yang paling gampang. Caranya ini, dimulai untuk tangan kanan dari telunjuk yang bagian kanan. Ingetin ya, dimulai dari tangan yang sebelah mana? Kanan. Dimulai dari telunjuk yang sebelah kanan. Telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking. Nah, yang sunnah pertama ini langsung ke jempol atau ibu jari tangan yang sebelah mana? Ulang lagi. Sunnah yang pertama ini dimulai dari tangan yang kanan, dimulai dari telunjuk, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian langsung ke mana ini? Jempol tangan yang sebelah. Ngerti paham ya? Dari tangan yang sebelah kanan pindah ke tangan yang sebelah kiri. Ulang lagi pelan-pelan. Jadi sunnah yang pertama pada tangan, sunnah dimulai pada tangan yang sebelah kanan. Maka dimulai tadi pertama tadi mana tadi? Telunjuk, kemudian kemudian jempol tangan yang sebelah. Ngerti paham ya? Berpindah ke tangan yang sebelah kiri, dimulai dari kelingking, ingat ya? Berpindah ke tangan yang sebelah kiri dari kelingking, ingatin, secara berurutan. Kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Tuh. Ngerti paham ya? Ini cara pertama ini. Cara pertama yang paling mudah. Ulang lagi. Dimulai gunting kuku pada tangan yang sebelah mana? Kanan. Yaitu pertama telunjuk, terus manis, kelingking, kemudian jempol tangan yang sebelah. Berpindah kemana ini? Tangan yang sebelah kiri. Dimulai dari kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, berakhir pada jempol yang sebelah mana? Paham, ngerti, jelas ya? Nah, cara kedua sama, dimulai dari tangan yang sebelah kanan. Sama mulainya dari telunjuk, kemudian tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking, berpindah langsung ke tangan yang sebelah kiri, ya. Tapi kalau yang pertama tadi, dari kelingking langsung ke mana tadi pertama? Jempol tangan yang sebelah. Nah, ini cara pertama.
Cara yang kedua sama dengan cara pertama permulaannya, dari telunjuk kemudian kemudian berpindah kemana tadi? Kelingking tangan yang sebelah kiri secara berurutan. Kelingking kemudian jari manis kemudian kemudian telunjuk jempol tangan yang sebelah berakhir pada jempol tangan yang sebelah. Ngerti paham jelas ya? Ulang lagi. Mau paham ya? Paham ya? Ulang lagi. Kesunahan menggunting kuku adalah dimulai yang sunnah pertama dari tangan yang sebelah mana? Kanan. Dimulai dari telunjuk, kemudian kemudian manis, kemudian kelingking, kemudian jempol tangan yang sebelah mana? Gitu ya, ngerti paham ya? Berpindah kemana terus? Tangan yang sebelah kiri. Dimulai dari mana? Kelingking, terus manis, telunjuk, jempol tangan yang sebelah. Jadi berakhirnya cara yang pertama sunnah ini di jempol tangan yang sebelah mana? Nggak seperti paham ya? Yang kedua tadi sama. Dimulai dari tangan yang sebelah mana tadi? Kanan. Dimulai dari mana? Telunjuk kemudian kanan, kemudian jari manis, kemudian dari kelingking tangan yang sebelah kanan. Cara kedua berpindah ke mana? Tangan sebelah dimulai dari mana? Kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, kemudian jempol, kemudian berakhir di mana? Jempol tangan yang sebelah kanan. Paham ngerti jelas ya? Ini cara kedua, ingatin. Cara yang ketiga adalah dimulai dari kelingking tangan yang sebelah kanan. Ulang lagi cara ketiga. Lain. Cara ketiga dimulai dari kelingking tangan yang sebelah kanan. Selang-seling. Kelingking, kemudian jari tengah, kemudian ibu jari. Gitu. Tetap dimulai dari tangan yang sebelah mana ini? Kanan. Ingat ini tadi. Dimulai dari kelingking, kemudian jari tengah, kemudian jempol. Nah, dari jempol ke jari manis tangan yang sebelah mana? Ya, kemudian telunjuk tangan yang sebelah. Ulang lagi cara ketiga. Cara ketiga, sunnahnya dimulai dari mana tadi? Kelingking, kemudian jari tengah, kemudian jempol, kemudian jari manis, kemudian paham ngerti jelas ya? Kemudian untuk tangan yang sebelah kiri sama selang-seling, dimulai dari jempol. Nah, dimulai dari mana ini? Jempol, kemudian di tengah, kemudian kelingking, kemudian telunjuk, terakhir di mana? Ngerti paham jelas ya? Nah, itu kesunahan 3 cara. Ente boleh pakai 1 dari 3 cara itu. Kalau ente pengen gak lupa diapain? Diamalin. Kalau nggak punya lupa, nggak lupa tuh, diamalin tuh. Jadi 3-3-nya. Senin, besok ente cara yang pertama, kemudian misalnya hari Kemisnya cara yang kedua, kemudian Jumat yang 3 kemudian cara yang ketiga. Jadi apa tuh? Kan begitu ilmu. Diganti ulang-ulang, diamalin. Jadi akhirnya apa? Jadi apa? Jadi ingatin, gunting kuku sunnahnya adalah harinya. Pertama hari Senin, yang kedua Kamis, yang ketiga hari. Jangan hari Selasa, jangan hari Rabu, jangan hari Sabtu, jangan hari Minggu. Ingatin, ada hadis sekalipun hadis ini hadis yang dhaif, tapi ini adalah ucapan Rasulullah SAW. Bahwasanya bila ada orang yang menggunting kuku di luar hari Senin, Kamis, hari Jumat, maka dikhawatirkan dan dipastikan dia akan terkena penyakit yang tidak ada obatnya. Jangan tuh itu tuh. Makanya kita tahu, maka sunnahnya ambil gunting kuku hanya 3 hari saja. Boleh hari Senin, atau hari Kamis, atau hari apa? Hari Jumat. Paham ngerti jelas ya? Untuk kaki bagaimana kesunahannya? Untuk menggunting kuku kaki, kesunahannya sama. Dimulai dari kaki yang sebelah mana? Kanan, ingat ya. Kemudian dimulainya secara berurutan dari kelingking kaki yang sebelah kanan. Kelingking kaki nih. Kelingking, kemudian
jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol, kaki yang sebelah kanan. Berpindah ke kaki yang sebelah mana? Nah, dimulai dari mana? Jempol, kaki yang sebelah kiri. Kemudian telunjuk, kemudian tengah, kemudian lebih paham jelas ya? Lebih apa ini? Lebih gampang kalau kaki, urutan. Yang penting mulai dari kaki yang sebelah mana? Kaki kanan tuh. Dimulainya dari kelingking kaki yang sebelah kanan secara berurutan. Kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari, jempol kaki yang sebelah kanan. Pindah ke mana tadi? Jempol kaki yang sebelah kiri, telunjuk, jari tengah, jari manis. Terakhir ke mana tadi? Kelingking. Paham ngerti ya? Jangan lupa tuh. Ente upayakan demikian. Ambil sunnahnya setiap hari Senin atau tadi hari apa? Atau hari tadi apa? Jangan hari Selasa, jangan hari Rabu, jangan hari apa lagi? Senin. Orang yang gunting kuku hari Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu, Nabi yang bilang dia khawatirkan dan dipastikan akan terkena penyakit yang tidak ada apanya. Itu setiap penyakit ada obatnya lu turunin. Tapi orang yang melanggar ucapan Rasulullah SAW dipastikan demikian. Pasti gitu kan begitu kan gitu ya. Gitu orang tuh suka ngenyek gitu, kita bilang ngenyek tuh. Suka ngenyek gitu. Apaan sih? Kita tapi ada. Apaan sih? Nah, ntar khawatir kena. Nabi yang bilang pasti kena ente. Kena penyakit yang tidak ada apanya? Tidak ada obatnya. Sekarang sehat, seger. Ntar terakhir ada penyakit yang Allah kirim buat ente, tapi tidak ada apanya? Tidak ada obatnya. Wallahu a'lam. Bismillah al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جعل لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح توفير لذنوبي وتنزرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرع صدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى كفايتي بهم بالأولياء تلحقني بهم
عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Berapa di mana kita? Berapa? Di sawah terus malam kebasnya? Pun baru ya. Nggak pakai kalau besok di sawah, malam kebasnya di pun baru. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.